نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اہمیتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے۔ قرآن کریم کے اندر حدیث مبارکہ میں رمضان المبارک کی کئی اہمیتیں اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم کی طرف سے قرآن کریم کو اتارا گیا، قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اللہ کا وہ کلام اور اللہ کی وہ کتاب جسے دیکھنا عبادت، جسے پڑھنا عبادت، سمجھنا عبادت، عمل کرنا عبادت، اس کی نشر و اشاعت عبادت، یعنی قرآن کریم۔ اللہ رب العزت نے اس مقدس کلام کو، مقدس کتاب کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی رکھی ہے کہ اس میں عبادت، اللہ رب العزت کی اطاعت کا اجر و ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30ویں پارہ سورۃ القدر کے اندر فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی متعدد احادیث موجود ہیں جن سے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی حدیث نمبر 682 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں، عبادت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، انہیں قید کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عبادت کرنی انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور پھر پروردگار عالم کی طرف سے ایک منادی، آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھیے اور بھلائی کو کیجیے، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کی طرف جانے والے اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو برائی سے روکیے۔ اور آخری جملہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 8871 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اسی سے ملتی جلتی حدیث مبارک نقل کی، جس میں رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے دروازوں کا کھلنا، جہنم کے دروازوں کا بند ہونا، سرکش شیاطین کا قید ہونا مذکور ہے۔ اس کے آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک فرمان بھی موجود ہے، فرمایا بودن لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص اپنی قسمت پہ افسوس کرے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ تو پایا لیکن اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت اور اپنی بخشش نہیں کرا سکا۔ اذا لم یغفر لہ فیہ فمتى، حضور نے فرمایا کہ جس بندے کی رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بخشش نہ ہو تو پھر نہیں معلوم کہ اس کی بخشش کے لیے اور کون سے اوقات ہوں گے۔ یعنی ایسا مہینہ جب جنت کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی عبادت کے اسباب مہیا ہو گئے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، گناہ کے مواقع کم ہو گئے،
शयातीन को कैद कर दिया गया, इंसान के लिए गुनाह से बचना आसान हो गया, अल्लाह की तरफ से मुसलसल रहमत की आवाज़ें दी जा रही हैं। कोई बंदा इस माह मुबारक में इन हालात में भी अपनी बख्शिश न करा सके तो फरमाया फमता, फिर नहीं मालूम कि वो अपनी बख्शिश कब कराएगा। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 233 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ैल बयान करते हुए ये बात इरशाद फरमाई कि रमज़ानु इला रमज़ाना मुकफ़िरातुन मा बैनहुन्ना इज़ा इज्तनबल कबाइर। एक आदमी रमज़ानुल मुबारक में इबादत का एहतिमाम करे तो फरमाया कि एक रमज़ान से लेकर दूसरे रमज़ान तक, ये जो दरमियान में पूरा साल होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ानुल मुबारक की इबादत की बरकत से इस मोमिन के सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इज़ा इज्तनबल कबाइर, बशर्ते कि वो कबायर से बचता रहे। यानी जो बंदा अपने आप को बड़े बड़े गुनाहों से, गुनाह कबीरा से बचाता है, रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ताला ने ये फजीलत अता फरमाई है कि मुकम्मल साल के इंसान के गुनाह वो रमज़ानुल मुबारक की बरकत से ख़त्म हो जाते हैं। हज़रत इमाम अबू बकर बैहक़ी रहमहुल्लाह ने शुअबुल ईमान हदीस नंबर 3634 हज़रत अबू मसूद ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल की, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और अहमियत को बयान करने के लिए फरमाया, लौ यालमुल इबादु मा रमज़ाना, फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को ये पता चल जाए कि रमज़ान क्या है, अगर इसकी फजीलत का एहसास हो जाए, अहमियत का एहसास हो जाए, इस माह मुबारक में अल्लाह की तरफ से आने वाली रहमतों का एहसास हो जाए, बरकतों का एहसास हो जाए, लतमन्नत उम्मती अन यकून सनत कुल्लहा, फरमाया कि मेरी उम्मत इस बात की तमन्ना करेगी कि काश पूरा साल रमज़ानुल मुबारक रहे। यानी अगर इन लोगों को ये पता चल जाए कि रमज़ान में अल्लाह की तरफ से रहमतें कितनी उतरती हैं, तो ये लोग इस बात की तमन्ना करेंगे, इनकी क़ल्बी ख्वाहिश होगी कि अल्लाह पाक मुकम्मल साल रमज़ान बना दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों को समेट सकें। रमज़ानुल मुबारक की एक अहमियत वो भी है जिसे हज़रत इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने सही इब्न खुज़ैमा हदीस नंबर 1887 में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते से नकल किया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में एक नफल का अजर और सवाब फ़र्ज के बराबर हो जाता है, और रमज़ानुल मुबारक में एक फ़र्ज का अजर और सवाब 70 फ़रैज़ के बराबर हो जाता है। यानी अगर कोई बंदा गैर रमज़ान में नफल पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे नफल का अजर देते हैं, गैर रमज़ान में फ़र्ज पढ़े, अल्लाह उसे फ़र्ज का अजर देते हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है, अल्लाह पाक नफल पर अजर नफल का नहीं देते, अल्लाह अजर सवाब फ़र्ज का अता फरमाते हैं। और अगर कोई बंदा एक फ़र्ज की अदायगी करता है तो परवरदिगार आलम उस बंदे को 70 फ़रैज़ के बराबर अजर और सवाब अता फरमाते हैं। रमज़ानुल मुबारक की फजीलत और अहमियत में से एक ये भी है कि इसमें मुसलमान मखसूस शराइत के साथ दिन का रोज़ा रखते हैं, जिसके बारे में अहादीस मुबारका में है कि जो बंदा ईमान की हालत में रज़ाए खुदाबंदी के लिए एक रोज़ा रखता है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, परवरदिगार आलम उसकी ज़िंदगी के तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरह रात के अंदर इंसान इबादत करता है, क़ियाम रमज़ान का एहतिमाम करता है, जिसे नमाज तरावी कहा जाता है, उसके बारे में भी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा, जो बंदा ईमान की हालत में और सवाब की नीयत के साथ, इखलास के साथ रात का क़ियाम करता है, तरावी अदा करता है, परवरदिगार आलम उसकी ज़िंदगी के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो दिन के रोज़े पर भी गुनाह माफ़ हो रहे हैं और रात की तरावी पर भी गुनाह माफ़ हो रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक की फजीलतों और अहमियतों में से एक ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक में दुआओं को कबूल फरमाते हैं, बिलखुसूस इफ्तारी के वक़्त, फिर रात तहज्जुद के वक़्त, फ़रैज़ के बाद, कुरान करीम की तिलावत के बाद। ये मौक़े वो होते हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इंसान की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह होती है। और आज हम में से हर बंदा ये चाहता है अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए,
ہر یک شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کے لمحات کو غنیمت سمجھیں۔ قرآن و سنت کے اندر جو اس کی فضیلتیں آئی ہیں، خواہ وہ روزے کی ہوں، نماز تراویح کی ہوں، تلاوت قرآن کی ہوں، سحری اور افطاری کی ہوں، یا دعاؤں کے اہتمام کی ہوں، جتنی فضیلتیں اور اہمیتیں قرآن و سنت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اہمیتوں کو سامنے رکھ کر رمضان المبارک کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ فضائل عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کی فضیلتیں، رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔